విప్లవ్ టీవీ ప్రైమ్ టైమ్ న్యూస్ కి స్వాగతం. నూతన సంవత్సరం 2021 సందర్భంగా హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ విభాగం నార్త్ జోన్ పరిధిలోని కార్ఖానా పోలీస్ స్టేషన్లో నూతన సంవత్సర వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ అంజనీ కుమార్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని కేక్ కట్ చేసి పోలీసులకు, నగర పౌరులకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. నార్త్ జోన్ అడిషనల్ డీసీపీగా రిటైర్ అవుతున్న శాంతి శ్రీనివాస్ కు ఆయన ఘనంగా వీడ్కోలు పలికారు. కార్యక్రమంలో ఐపీఎస్ అధికారి శిఖా గోయల్, డీసీపీ శ్రీనివాస్, బేగంపేట్ ఏసీపీ, మహంకాళి ఏసీపీ, గోపాలపురం ఏసీపీ, కార్ఖానా పోలీస్ స్టేషన్ అధికారులు పాల్గొన్నారు. Anjani Kumar sir, Commissioner of Police, Hyderabad City. A very happy New Year sir from Karkana Police Station. Under, sir, please. Okay, bro. Very good. He is a 1991 batch essay, posted to Golconda and later Chilgulgura. Military promotion in 2010 as ACP, posted to CI cell. He's worked in Bongiri as a DSP, Shadnagar as a DSP, and after promotion, he worked as an additional DCP North Zone, working since 17/11/2007. It's been 3 years he has working with us. And son Yas Vignesh, student. Not only this, and sir has won a President Gallantry Medal Award in 2008. Congratulations, sir, and a very happy retirement. Welcome to our additional CP madam, Shikha Goyal madam. Additional CP Netaji sir to present sampling to additional CP madam. All officers, New Year 2021. Thank you, sir. We will be the New Year low, being the first day of the New Year low. From our country, తర్వాత 2020 ఇయర్లో ఆల్ ఆఫీసర్స్ ఎంత కష్టపడి ఎంత మంచి వర్క్ చేశారు. కరోనా టైంలో, ఫ్లడ్ టైంలో, జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్ టైంలో ఎంత మంచి టీమ్ వర్క్, ఎంత మంచి హార్డ్ వర్క్, కోఆర్డినేటెడ్ ఎఫర్ట్. ఐ ఫీల్ రియలీ లక్కీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ టీమ్. అండ్ నేను మీ అందరికీ, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి, మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ 2020 గురించి gratitude and 2021 guruji best wishes, hearty congratulations, and may God give you all happiness in 2021. ee roju mana entire city police taraf nunchi additional DCP North Zone Srinivas gariki superannuation lo kuda chaala sincere thanks cheptunnamu. mana Srinivas garu Hyderabad city police ఒక మంచి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆఫీసర్స్ అండ్ ఏ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు, ఏ పోస్ట్లో ఉన్నారు. త్రూ అవుట్ 30 years ప్లస్ కెరియర్కి he has always been very appreciated by all the senior officers of all rank and file. So I convey my hearty congratulations to Srinivas, his family members, and best wishes for his future assignment. Thank you. Srinivas. सर ACP గారు రండి, ప్లీజ్ కమ్. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. రండి. सर कौन दिख रहे हैं प्लीज सर आपका स्टेप
చైర్స్లలో జనాలు లేకపోతే ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండదు. ఎంత వాల్యూ అని అంటే చిన్నప్పుడు నాన్నకు తెలియకుండా డబ్బులు తీసుకోవడం, ఇప్పుడు పర్సులు ఉండట్లేదు కాబట్టి కష్టం అయిపోతుంది. అన్ని గూగుల్ పే, పేటిఎం ఇలాంటివి వచ్చిన దగ్గర నుంచి పిల్లలకి చాలా కష్టం అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు లేపిన వాళ్ళలో, ఇక్కడ నిల్చున్న వాళ్ళలో ఎంతమంది వ్యాలెట్లో మదర్ ఫోటో ఉంది? ఎంతమంది వ్యాలెట్స్లో మదర్ ఫోటో ఉంది? ఓన్లీ 1 2 నిజంగా ఒక్కసారి ఇద్దరికి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా మనం? ఈ ముగ్గురికి సార్ కూడా. అంటే మనం ఉన్నంత వరకు మనతో ఉండేది చిన్నప్పటి నుంచి మనల్ని పెంచి మనల్ని పెద్ద చేసి మనకి పెళ్ళిళ్ళైనా ముందుకు జరిగితే వెనకాల వచ్చిన వాళ్ళు వెనకాల ఆక్యుపై చేస్తారు. మీరు ఒక 2 చైర్లు ముందుకు వచ్చి కూర్చోండి. సో దట్ వెనకాల వచ్చి థ్యాంక్ యూ అండి. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఒకసారి మీరు చెప్పండి. कितने जलवे फिजाओं में बिखरे मगर मैंने तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम अगर मेरी नजरों के आगे हवा की रुत बदल ना जाने तुम कब आओगे सुहाना। माना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा जो वादा किया। शमशारिस शाम होते ही लोग घर में चिराग जला देते हैं। हम तेरी याद में 2 अश्क बहा देते। शाम होते ही घर के सभी चिराग बुझा देता हूँ। एक बिल्ली काफी है तेरी याद में जलने के लिए। गीत गाना चाहता हूँ लेकिन आवाज नहीं मिलती। गीत गाना चाहता हूँ लेकिन आवाज नहीं मिलती। ताजमहल बनाना चाहता हूँ लेकिन मुमताज नहीं मिलती। चांद के लिए चांदनी छत पे खड़ी थी। चांद को देखने के लिए चांदनी छत पे खड़ी थी। चांदनी को देखने के लिए सारा मोहल्ला नीचे खड़ा था।
share any of your happy moment with us. అందులో అంటే సార్ యొక్క కార్ఖానా పిఎస్ స్టాఫ్కి తర్వాత ఇన్స్పెక్టర్ గారికి ఆల్ ద ఇన్స్పెక్టర్స్కి నా శుభాకాంక్షలు. ఈ కొత్త పోలీస్ స్టేషన్ ఇనాగ్రేషన్ తర్వాత ఈ విధంగా పోలీస్ స్టేషన్ 1987లో స్టార్ట్ చేశాము. ఈ బిల్డింగ్ కంటే ముందు మీరు చూసినట్టయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా నడుస్తున్న మారట్పల్లి ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్లో మన కార్ఖానా పోలీస్ స్టేషన్ నడిచేది. సో రీసెంట్గా December 16th నాడు మనం ఈ మోడర్న్ పోలీస్ స్టేషన్ కార్ఖానా పోలీస్ స్టేషన్ న్యూ బిల్డింగ్లోకి వచ్చాము. సో కార్ఖానా పోలీస్ స్టేషన్లో 2 ఇన్స్పెక్టర్స్, 4 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఉంటారు. తర్వాత హెడ్ కానిస్టేబుల్స్, ASIs, PCs, హోంగార్డ్స్, SPOs ఉంటారు. మన 17వ ఇన్స్పెక్టర్గా పి మధుకర్ స్వామి సార్ గారు ఉన్నారు, ఇక్కడ SHO కార్ఖానా. తర్వాత నాలుగవ డిటెక్టివ్ ఇన్స్పెక్టర్ CH నేతాజీ సార్ గారు ఉన్నారు. సార్ ఇక్కడ అవైలబుల్ లేనట్టున్నారు. సో 4 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఉన్నారు. సో కార్ఖానా ఏరియాను మేము మెయిన్గా 3 సెక్టర్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాము. మీకు ఏరియా కార్ఖానా మొత్తం ఒకేలా కనిపిస్తుంది, కానీ మా డివైడ్ చేసుకున్నాము సెక్టర్ 1, సెక్టర్ 2 అండ్ సెక్టర్ 3. సో ప్రతి సెక్టర్కి ఒక SI ఇన్ఛార్జ్గా ఉంటారు, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫీసర్. సెక్టర్ 1 వచ్చేసి ఇటువైపు రోడ్కి ఇటువైపు సెక్టర్ 1 అనుకుంటాము. దానికి ఇన్ఛార్జ్ వచ్చేసి N సందీప్ రెడ్డి సార్, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్. తర్వాత సెక్టర్ 2 ఇన్ఛార్జ్ వచ్చేసి రవిపాల్ సార్. మీరు సెక్టర్ 2 ఏరియా వాళ్ళు అటు న్యూ వాసవి నగర్, ఓల్డ్ వాసవి నగర్, వాసవి కాలనీ, 108 బజార్, సెక్టర్ AOC అటువైపు అంతా సెక్టర్ 2 మిలిటరీ ఏరియాస్, DAD క్వార్టర్స్ ఇవన్నీ సెక్టర్ 2కి వస్తాయి. రవిపాల్ సార్ ఇన్ఛార్జ్. తర్వాత ఇటువైపు ఉన్నవన్నీ సెక్టర్ 3కి వస్తాయి. దాని ఇన్ఛార్జ్ వచ్చేసి అవినాష్ సార్. విక్రమ్పురి కాలనీ, మట్ ఫోర్ట్, ఇటువైపు ఉన్నవన్నీ జనక్పురి కాలనీ, ఇవన్నీ సెక్టర్ 3కి వస్తాయి అన్నమాట. సో ముఖ్యంగా మీరు కార్ఖానా ఏరియాలో ఉంటున్నవారు కాబట్టి మీకు బేసిక్గా మీ ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు, మీకు ఏ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ వస్తారు, మీరు రాగానే ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలో తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి కొంత మా PS గురించి బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తర్వాత మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత ఒకసారి మా PSని విజిట్ చేయండి, మోడర్న్ పోలీస్ స్టేషన్ మొత్తం చూడండి ఒకసారి పోలీస్ స్టేషన్ ఏ విధంగా ఉంది అని. ఇంటరాక్షన్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా వరకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ మా కొలీగ్ ఆఫీసర్ భవానీ మాట్లాడుతుంది మీతో. థ్యాంక్ యూ. Be enthusiastic to make us solve your problems అంటే మీరు మమ్మల్ని గట్టిగా పీడించి మరి మీ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు సాల్వ్ చేసేసుకోండి. ఎప్పుడు నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వరు సార్ గురించి మాట్లాడడానికి. ఇలాంటి సాయంత్రాలు ఇంకా ఎన్నో హ్యాపీగా జరుపుకోవాలని ఒకసారి అందరు గట్టి క్లాస్ కొట్టండి. 2020 అనేది మన లైఫ్లో ఒక డ్రాస్టిక్ చేంజ్ తీసుకొచ్చింది. కోవిడ్ వల్ల కానీ మనం ఎకనామిక్గా కానీ ప్రతి దాంట్లో మనం వెనుకబడిపోయాము. కొన్ని రోజుల వరకు మన లైఫ్ అనేది ఒక స్టాగ్నెంట్గా అయిపోయింది, ఆగిపోయిన వాటర్ లాగా. అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి, ఏమి చేయలేని పరిస్థితి. అట్లా ఆల్మోస్ట్ 2020 అనేది మొత్తం అట్లాగే గడిచిపోయింది. ఆ 20లో ఉన్న లాస్ట్ 0 నుండి ఈ 21లో వచ్చిన ఫస్ట్ 1కి, 0 నుండి 1కి అనేది ఎంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఆ సక్సెస్ రావాలని, హ్యాపీనెస్ ఉండాలని నేను మీ అందరికీ కోరుకుంటున్నాను. ఇది ఓన్లీ మేమే మాట్లాడాలనే ప్రోగ్రామ్ కాదు, ఇది ఒక కమ్యూనిటీ ఇంటరాక్షన్. మీరు కూడా మాతో మీకు ఉన్న అనుభవాలను కూడా పంచుకోండి. 2014లో మన తెలంగాణ స్టేట్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అయ్యిందో అప్పటి నుండి మన పోలీసింగ్లో అనేది ఒక డ్రాస్టిక్ చేంజ్ వచ్చేసేసింది. ఇంతకు ముందున్న పోలీసింగ్ వేరు, ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్న పోలీసింగ్ వేరు. మీరందరూ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అంటే ఏంటండి, ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా మీకు తెలిసిన మాటల్లో? Nice coordination between the people with the police department. Absolute applause to sir. Exactly. ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్లోనే ఫస్ట్ స్టెప్ అనేది కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్. ఇప్పుడు ప్రజలు ఉండడం వల్లనే పోలీసులు ఉన్నారు. అట్లాగే మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా మీరు ఫస్ట్ మీ మైండ్లో గుర్తుకొచ్చేది ఎవరండి? పోలీస్. ఇంతకుముందు పోలీసు ఉంటారు, కొత్తగా చెప్పడం ఏం లేదు. కానీ ఇప్పుడున్న పోలీసింగ్కి అంటే అప్పుడున్న పోలీసింగ్కి ఒక కంపారిజన్ అనేదే లేదు. మీరు ఎక్కడి నుండి అయినా ఒక ఫోన్ చేసినా అక్కడికి మీ దగ్గరికి మేము వచ్చి మరీ కంప్లైంట్లు తీసుకునే రోజులు ఇవన్నీ. మీరు ఎక్కడుండి ఎట్లాంటి ఫోన్ చేసినా మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే విత్ ఇన్ నో టైం మేము అక్కడ ఉంటాము. మీ ప్లేస్ కాకపోయినా ఇప్పుడు అందరి దగ్గర ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి, అంతేనా? మీరు ఫేస్బుక్లో కానీ, మీరు ఒకవేళ PS గ్రూప్లో ఉంటే వాట్సాప్ గ్రూప్లో కానీ ఎక్కడైనా మీరు ఒక చిన్న
మీకున్న ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో మీరు అక్కడ పెడితే మేము ఇమీడియట్గా మేము సాల్వ్ చేసేసేస్తాం. ఇప్పుడున్న 21st సెంచరీలో మనకు ఇంటర్నెట్ అనేది బాగా ఏమంటారు, ప్రతి ఏది లేకపోయినా ఉంటాం, కానీ మనం కొంచెంసేపు ఇంటర్నెట్ ఆగిపోతే మనం ఉండగలుగుతామా? రీసెంట్గా ఒక 1 hour యూట్యూబ్ మొత్తం ఆగిపోయింది, గుర్తుందో లేదో అందరికీ. అప్పుడు ఎవరు వచ్చినా సరే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఏమైపోతారంటే మధుకర స్వామి దాన్ని మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా ప్రతి ఒక్కరిని అలాగే సాఫ్ట్గా తయారు చేస్తూ మాట్లాడదామంటే ఏమవుతుందో ఒక భయం ఇంటర్నల్గా. అది చాలా ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టారు ఈ బడ్జెట్ కాలంలో, నేనే రాలేదు, ఇన్వాల్వ్ కాలేదు. ఈ 1 year నుంచి ఇన్వాల్వ్ కావట్లేదు, ఎందుకంటే ఏమో తలనొప్పి. పరిస్థితి ఎలా ఉంది? గుర్రానికి కనుక దానా కడితే ముక్కు కట్టుకున్నట్టు కట్టుకుని తిరగటం, లేకపోతే ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కోరుకుంటున్నాం సార్. రీజనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీసర్, డిస్ట్రిక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీసర్స్ ఒక్కసారి స్టేజ్ దగ్గర రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం సార్. सर इधर बंद कर दो भाई, जरा हाँ बंद कर दो, जरा बंद कर दो. चलिए इधर देखिए. अच्छा डे स्माइल 1 2 3 1 2 3 स्माइल.
आपकी इधर ఇంక్లాబ్ టీవీ వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా వీడియోలు మీరు వెంటనే చూడాలనుకుంటే కింద ఉన్న గంట సింబల్ని గట్టిగా కొట్టండి.